ಸುಧಾರಿತ ಆಡಳಿತದ ಕಾನೂನು. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರ ಗವರ್ನರ್ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಗವರ್ನರ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಬದಲು ಮಾಡಿ ವೈಸರಾಯ್ ಅಂತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಹಾರಾಣಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತು. ಏನ್ ಹುದ್ದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತು? ಹಿಂದ್ ಏನೈತೆ ಅಂತಂದ್ರ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತಿದ್ರು. ಆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಪದನಾಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ವೈಸರಾಯ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ರಿ. 1858 ನೋಡ್ರಿ, ವೈಸರಾಯ್ ಅಂತ ಏನೈತಿ ಹೆಸರನ್ನ ಪದನಾಮವನ್ನ 1858 ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ವೈಸರಾಯ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್. ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ LORD CANNING Lord Canning is the first Viceroy of India. ಈ ವಾಯ್ಸರಾಯ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ 1858 ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ 1861 ಕಾಯ್ದೆ, 1891 ಕಾಯ್ದೆ, ಇವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಸದನ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವು. ಇದೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ್ವಿಸದನ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಬೈ ಕ್ಯಾಮ್ರಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್. ಮೊದಲು ಒಂದೇ ಸದನಗಳಿತ್ತು, ಏಕ ಸದನ ಇತ್ತು. ತದನಂತರ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಏನಂತಂದ್ರ ಕಾಯ್ದೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದ್ವಿಸದನ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ 1909 ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ಆಕ್ಟ್. ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ಏನಂತಂದ್ರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ಸುಧಾರಣೆ ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1909 ಇದಕ್ಕ ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇದ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮಿಂಟೋ ಅವರು ಭಾರತದ ವೈಸರಾಯ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ಏನಂತ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಓದಿದ್ರ ಅರ್ಧ ಸೈಡ್ ಓದಿದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಂಟೋ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಮಾರ್ಲೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಎರಡಿದಾವ್. ಮಿಂಟೋ ಬರೋದು ಸಣ್ಣ ಹೈಪನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾರ್ಲೆ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು. ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಂಟೋ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಬೇಕು ನಿಮಗ, ಮಾರ್ಲೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಬೇಕು. ಈ 1909 ಈ ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವೈಸರಾಯ್ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೂ ವಾಸ್ ದಿ ವೈಸರಾಯ್ ವೆನ್ ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ಆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಎನಾಕ್ಟೆಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ನೀವು ಮಿಂಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹುದ್ದೆ ಏನಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 1909 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಲಾರ್ಡ್ ಮಿಂಟೋ ಅನ್ನೋರು ಭಾರತದ ವೈಸರಾಯ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಲಾರ್ಡ್ ಮಿಂಟೋ ಇವರು ವೈಸರಾಯ್. ದೆನ್ ಮಾರ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಮಾರ್ಲೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಇವೆರಡು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಲ್ಲಿ. ಹಿಂಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಲೆನವರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ರಿ? ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಅದು. ಹಾಗೆ ಅವರಾಗಿದ್ರು ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ಹುದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಇದರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ
1909 ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೊರೇಟ್ ಟು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್. ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಂತದ ಚುನಾವಣಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಯಾರ 2-3 ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಯಾರ, ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕೇಳ್ತಾರ. ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಂತಹ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆಗೊಳಿಸಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಜಾರಿಗೆಗೊಳಿಸಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳುದು, ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ಕಾಯ್ದೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರ ಲೀಗಲೈಸ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಲೀಗಲೈಸ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಂ. ಲೀಗಲೈಸ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಂ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಐತಿ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕೋಮುವಾದ ಅಂತ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕೋಮುವಾದ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕೋಮುವಾದ, ಲೀಗಲೈಸ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಂ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಇದಕ್ಕ ಏನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಂತ ಏನಂತಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕ ಲೀಗಲೈಸ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಂ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕೋಮುವಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರು? ಮಿಂಟೋ ಇದ್ದಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಯ್ದೆ, ಮಿಂಟೋ ಇದ್ದಾಗಿ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಮಿಂಟೋ ಅವ್ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಟೋ ಏನಿದ್ರು? ಮಿಂಟೋ ವಾಯ್ಸರಾಯ್ ಇದ್ರು. ಮಿಂಟೋ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲೀಗಲೈಸ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಂ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೊರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಏನೈತಿ, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರು? ಲಾರ್ಡ್ ಮಿಂಟೋ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರು. ಲಾರ್ಡ್ ಮಿಂಟೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾರ್ಡ್ ಮಿಂಟೋ ಅವರನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟೊರೇಟ್. ಮಿಂಟೋಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೆಸರ? ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟೊರೇಟ್. ಕಮ್ಯುನಲ್ ಕೋಮುವಾದ ಚುನಾವಣೆಯ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಕೋಮುವಾದ ಅಂತಂದ್ರ ಧರ್ಮ ಆಧರಿಸಿ ಏನೈತಂದ್ರ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಂತಹ ಚುನಾವಣಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಯಾರು? ಲಾರ್ಡ್ ಮಿಂಟೋ. ಲಾರ್ಡ್ ಮಿಂಟೋ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವಾಗ ಏನಂತೀವಿ? ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟೊರೇಟ್. ಕಮ್ಯುನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟೊರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಮುವಾದ, ಎಲೆಕ್ಟೊರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಏನ್ರಿ? ಕೋಮುವಾದ ಚುನಾವಣೆಯ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು? ಲಾರ್ಡ್ ಮಿಂಟೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವ್ದು ಬಂತಪ್ಪ? ಮಾಂಟಿಗೋ ಚೇಮ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂತು. ಮಾಂಟಿಗೋ ಚೇಮ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್. ಈ ಮಾಂಟಿಗೋ ಚೇಮ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅನೇಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ತಗೊಂಬಂತು. ಮಾಂಟಿಗೋ ಚೇಮ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಅನೇಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ತಂದಿತ್ತು. ಏನ್ ಸುಧಾರಣೆ? ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತು? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ನಡೀತ್ರಿ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? 1919 ಏನ್ರಿ ಮಾಂಟಿಗೋ ಚೇಮ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಕಾಯ್ದೆ. ಏನ್ ಸುಧಾರಣೆ? ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಸರ್ ಡ್ಯೂಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರೊವಿಜನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ನಡೀತ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತ? ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರ 1919ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರು. ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆ ಕಾಯ್ದೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡದೆ ಬಂಧಿಸಬಹುದು, ಭಾರತೀಯರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು, ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಬೇಲ್ ಸಿಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯರು ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಹೊಂದೋದು ಅಪರಾಧ, ಇಂತ ಕಾಯ್ದೆಗಳು, ಇಂತ ನಿಯಮಗಳು ಅದ್ರಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಬಂದ್ರು. ಅದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಚ್ಚಲು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಮೈಕಲ್ ಡಯರ್ ಅನ್ನೋರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರ ಸುಮಾರು 377 ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಅವರು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾಕಿ ಜನರನ್ನು ಕೊಂದ. ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಾದಂತ ಘೋರ ಘಟನೆ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್. ಈ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ನಡೆತ್ತಲ್ಲ,
ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ನಡೆದ ಬಳಕ ಜನರನ್ನ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಹೇಗೆ ಒಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಭಾರತೀಯರ ಏನ್ರಿ ಭಾರತೀಯರ ಏನ್ ಶಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ, ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಶಿಟ್ಟನ್ನ ಹೇಗೆ ತಣ್ಣಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ತನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಹೇಗ್ ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರಧಾರಿಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರಲ್ಲಿ ಮನದಲ್ಲಿದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಾಂಟಿಗೋ ಚೇಮ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರು. ಅದ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದು, ರಿಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಡಳಿತದ ಎಲ್ಲಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುದು. ಇವೆರಡು ಏನು, ಇವೆರಡು 1919 ಕಾಯ್ದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಒಂದು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದೇನು, ಭಾರತೀಯ ಏನತಿ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್, ಮೂರನೇದು ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಬಿಲ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಮಾಂಟಿಗೋ ಚೇಮ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಕಾಯ್ದೆ. ಇವನ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದ್ರನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಈಗ ಕೊಟ್ಟಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳೇನದಾವಲ್ಲ, 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ 4 ಘಟನೆಗಳು, 4 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ 1919 1919 ನಡೆದಂತ ಘಟನೆಗಳು ಇವು 4. ಆದ್ರೆ ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇರೆ ಇದಾವು, ಅವು ಅವಧಿ ಬೇರೆ ಇದಾವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಬೇರೆ ಇದಾವೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದಾರ ಹಿಂದೆ ಈಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿನಿ, ಕ್ರೊನಾಲಜಿದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಂದು ಸೈನಿಕ ಕಾಯ್ದೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಬರಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಘಟನೆ ನಡೀತು. ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಘಟನೆ ನಡೆದ ನಂತರದ ಅವರನ್ನ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಸಮಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಬಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನೋದು ಮಾಂಟಿಗೋ ಚೇಮ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಂಟಿಗೋ ಚೇಮ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಸೈನಿಕ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂತು, ಸೈನಿಕ ಕಾಯ್ದೆ ಆದ ನಂತರ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ನಡೀತು. ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮಾಂಟಿಗೋ ಚೇಮ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂತ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದೇ ಹೌದಪ್ಪ ಮಾಂಟಿಗೋ ಚೇಮ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ 1909 ಅಂತಂದ್ರ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಈ 3 ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು? ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಬಿಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನ, ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಹಂಟರ್ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ಹಂಟರ್ ಕಮಿಷನ್? ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತ್ರಿ ಹಂಟರ್ ಕಮಿಷನ್? ಹಂಟರ್ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತು? ಹಂಟರ್ ಕಮಿಷನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಹಂಟರ್ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರ ಅದು ಕೂಡ 1919 ನಡೆದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಳ್ಬಹುದು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ಹಂಟರ್ ಸಮಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಥಿಯರಾಟಿಕಲಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ತರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಮೊದಲು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಚ್ಚಲು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದ ಅಮೃತ್ಸರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ನಡೀತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಕಲ್ ಡಯರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಗುಂಡು ಹಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ. ಆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದಂತ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸುಮಾರು 377 ಜನ ಸತ್ರು. 377 ಜನ ಸತ್ರಂದ್ರ ಸುಮಾರು 400 ಜನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ರು. ಆ ಸಾವಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಸಾವಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರರು ಯಾರು, ಆ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು, ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿತಂತಂದ್ರ ಹಂಟರ್ ಸಮಿತಿಯ ನೇಮಿತು. ನೋಡ್ರಿ, ಹಂಟರ್ ಸಮಿತಿಯ ನೇಮಿಸ್ತು. ಹಂಟರ್ ಸಮಿತಿಯವರೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ರಿ, ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಮೈಕಲ್ ಡಯರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಚೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದಲ್ಲಿ ಮೈಕಲ್ ಡಯರ್ಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ
ಏನ್ ಮಾಡಿತಂದ್ರ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 377 ಜನ ಭಾರತೀಯರು ಸತ್ರು, ಅಮಾಯಕರು ಸೈನಿಕ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನಕ್ಕಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ, ಅಂದಾಜು ಅವಾಗ 50,000 ಏನಂತಂದ್ರ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿ ಮೈಕಲ್ ಡೇಯರ್ನ ಗೌರವಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿತಂತಂದ್ರ ಅದು ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಏನ್ ಹಂಟರ್ ಆಯೋಗ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಟರ್ ಆಯೋಗ್ ಮೈಕಲ್ ಡಯರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಚೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಕ್ಲೀನ್ ಚೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಏನ್ ಹಂಟರ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಟರ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಕೆಲವು ನಾಯಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಂಟರ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿಗಳನ್ನ ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಬಿಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೆದ್ರು. ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಸುಮ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಒರೆಸ್ತಕ್ಕಂತ ತಂತ್ರ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಏನೈತಿ, ಮಾಂಟಿಗೋ ಚೇಮ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂತು. ನಾ ಹೇಳೋದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಏನಂತಂದ್ರೆ 1919 ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ವಿಷಯಗಳು ಇದಾವೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಸಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಏನ್ಪಾ 1927 ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ್ ಬಂತು. ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ಎದಕ್ ಬಂದಿತ್ತು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎದಕ್ ಬಂದಿತ್ತು? ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು? ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಕಾರಣವೇನು? ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಕಾರಣ ಸರ್, ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತಿದ್ವಲ್ರಿ, ಅದರದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಇವು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನೋ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ರಿ, ಓಕೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ, ಒಂದು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ 1930, 31, 32 ನಡೆದು. ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ್ ಬಂದದ್ 1927 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. 1927 ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ್ ಬಂತು. 1930, 31, 32 1, 2, 3 ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ನಡೆದು. ಈ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ ಬಂತು? ಇದು ನಾ ಎದಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, KS ಗ 3 ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೈತಿ. KS ಗ 3 ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ. ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಏನೈತಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ನಾ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 1909 ಕಾಯ್ದೆ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1919 ಮಾಂಟಿಗೋ ಚೇಮ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ಲೆಮೆಂಟೋ ಬಂತು 1909. ಅದಾದ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1919 ಮಾಂಟಿಗೋ ಚೇಮ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 1929 ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರ ಏಕಾಏಕಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬೇಕಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಭಾವನೆ ಇದೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯರು ಏನ್ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ದುಃಖಗಳೇನು, ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳೇನು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯವಾದಂತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ, ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತರಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೈಮನ್ ಅವ್ರ ಏನಂತಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. 1929 ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಲಾರ್ಡ್ ಸೈಮನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅದು ಲಾರ್ಡ್ ಸೈಮನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಇದ್ರು ಸದಸ್ಯರು. ಲಾರ್ಡ್ ಸೈಮನ್ ಇವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಈ ಬಂದಾಗಿದ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೈಮನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರು. ನೋಡ್ರಿ 1927 ಏನೈತಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬಂತು, ಕರಾಚಿಗೆ ಬಂತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೈಮನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರ, ಸ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಲಾಟಿ 8 ನಿಂದ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರು ನಿಧನರಾದ್ರು.
ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಏನಂತ್ರಿ ಈ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ರ ಬರ್ಬೋದು. ಸೈಮನ್ 1927 ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಪೊಲೀಸರ ಏಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಿ ಇದು ಮತ್ ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ 1928ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತಂದ್ರ ಭಾರತಕ್ಕೊಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದಿನದ ಬೇಡಿಕೆ. ಎನ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೊಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೇಕು, ನಮ್ಗೊಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಬೇಕು, ನಮ್ಗೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೇನಂತಂದ್ರ ನಮ್ಗ್ ಸಂವಿಧಾನ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯವಾದಂತ ಕೆಲವು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಸಭೆಗಳು ನಡೆದವು. ಅದರಲ್ಲಿ 1828ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾರು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅಂದ್ರ ಪಟ್ಟಾಭಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೇರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಜನರಲ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ, ಇಲ್ಲ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೀವ್, ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಬರೀನು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ವಿಷಯ ಇತ್ತು. ಏನು, ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿದವ್ರನ್ನ ಆ ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ರು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗೂ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ದಲಿತ ನಾಯಕರನ್ನ, ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ, ದಲಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಗಿನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಆ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತಂತಾರ, 1928ದಲ್ಲಿ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯೊಂದು ಹಂಗಾಮಿಯಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ. ತದನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ 1935ದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಬಂತು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ. ಈ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಂತಾರ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗ? ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ 1935 ಆಕ್ಟ್. ನೋಡು, 1935 ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತಾರ. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಎತ್ತರ ಪ್ರತಿರೂಪ 1935 ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಬಂದಾಗ Hello. You are not. ಸರ್, ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್, ನಿಮ್ ಸೌಂಡ್ ಹೋಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸಾರಿ, ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್. ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್. ಹಲೋ. Now we can hear you, sir. Yes, sir. Okay, sir. So 1940ದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಅನ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರು. ಇನ್ 1940ದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ 1942ದಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿರಿಪ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಡೀತು. ಮೇನ್ ಅಂತಂದ್ರ ಬಾಂಬೆದಿಂದ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳಾದವು. ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಬಂತು ಭಾರತದ ಏನ್ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನೋಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಬಂತು. ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1940ದಲ್ಲಿ ವೇವೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ತಗೊಂಬಂದ್ರು. ವೇವೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನೈತಂದ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನದಾವು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆಯೋ, ಜೈಪುರದವ್ರದ್ದು ಏನಿದೆಯೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅರೌಂಡ್ 600 ಪ್ರೊವಿನ್ಸಸ್ ವೆದರ್ ಇನ್ ದಿ ಅಥವಾ 1947ದಲ್ಲಿ 600 ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿದ್ವಿ. 600 ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಇದ್ದು. ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಕೋರಗ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಜೈಪುರ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದು. ಆ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದುವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೆವೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದಾವ ಆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವೆವೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್. ದೆನ್ 1946 ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್. ಈ 1946 ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ 1946 ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ದಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ 1946 ದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್? ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಂದ್ರ ಈ ಸಮಿತಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಯೋಗ. ಆಯೋಗ ಅಂದ್ರ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು. ಈ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರು? ಲಾರ್ಡ್ ಫೆಥಿಕ್ ಲಾರೆನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಫೋರ್ಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎವಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್. 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಈ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಇವರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು? ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಇವರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಏನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂತು? ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಏನು? ಭಾರತೀಯರ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುದು? ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುದು. ಹೌದು, ನಾವು ಭಾರತಕ್ಕ ಏನ್ಪಾ ಸಂವಿಧಾನ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರ ಸಂವಿಧಾನ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ? ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಸರಿ ಇರ್ಬೋದಾ? ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯರು ಸಮರ್ಥರಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಪೇಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 3 ಮೆಂಬರ್ ಕಮಿಟಿ. 3 ಮೆಂಬರ್ ಯಾರು? ಲಾರ್ಡ್ ಫೆಥಿಕ್ ಲಾರೆನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಫೋರ್ಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎವಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್. ಎವಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು? ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಲಾರ್ಡ್ ಫೆಥಿಕ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರ 1946 ದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರಿದ್ರು? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ, ಅಟ್ಲೆ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಹಾ, ಅವ್ರು ಅಟ್ಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಆಯೋಗನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಈ ಆಯೋಗ ಬಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಜನರನ್ನ, ನಾಯಕರನ್ನ, ಏನಂತಾರ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ನಾವು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯ ಸಮಿತಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್. ಓಕೆ ಸರ್? ನೋಡಿ ತಮ್ಮಗೌಡ್ರ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಿಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಆಸ್ಕ್. ನನ್ಗಾದ್ರು ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಅಂತಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಬೇರುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರನ ಬಹಳ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾ ಹೇಳೋದಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಏನೋ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದ್ರಾಗ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆದು ಓದ್ಬೇಡ್ರಿ. ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ? ಹಲೋ, ಹಾ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಎಸ್, ಹಾ ಕೇಳ್ರಿ. ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೆಡ್ ಯಾರದಾರಿ? ಯಾರ್ದ್ರಿ? ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್ ಜಾನ್ ಸೈಮನ್ ಅಂತಾನೆ ಇದ್ರು ಅದ್ರದ್ದು ಕಮಿಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಸರ್ ಮತ್ ನೀವು ಲಾರ್ಡ್ ಸೈಮನ್ ಅಂದ್ರಿ ಸರ್? ಎದ್ರದ ಲಾರ್ಡ್ ಸೈಮನ್ ಅಂದಿವಿ? ಅಲ್ರಿ, ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್ 1927. ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೌದು, ಲಾರ್ಡ್ ಸೈಮನ್. ಹೌದು. ಹಾ ರೀ.
ಹೌದು ಲಾರ್ಡ್ ಸೈಮನ್ ಇದ್ರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗ ನಾವ್ ಇಷ್ಟ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಇದ್ರು ಇದ್ರದ್ದು ಹೇಳಿ ನಾ ಯಾವ ತರ ಲಾರ್ಡ್ ಪೆಥಿಕ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹಂಟರ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏನತಿ ಸರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಫೋರ್ಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ರು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಡಿಟೇಲ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ರಿ ನಂಗೆ ಸರ್ 1861 1891 ದಾಗ ಒಂದು ಬಯೋ ಅಂತ ನೀವು ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಏನ್ ಸರ್ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರಂದ್ರ ಸರ್ ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಏನಂದ್ರ ಮೇಲ್ಮನೆ ರಚನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಅದು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಲೋಕಸಭಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಸಭಾಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ ಗೊತ್ತನ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕೂಡ ಅಂತಾರ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಮನೆ ರಚನೆಗೆ ಇವು ಪೂರಕವಾಗಿದಾವೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ತಿಳ್ಕೊರಿ ನೀವೊಂದ್ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಹಂಗ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಂದ ಏನೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಏನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವೇನ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಬುಕ್ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನಾನ್ದೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದ್ ಹೋದಂಗ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಮೈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸರ್ ಹಲೋ ಎಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ 1919 ನಂತರ ಇದು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ಆಡಿಬಲ್ ಎಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಸರ್ 1919 ನಂತರದ ಇದು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ್ರ ನಂತರ ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸರ್ ಮೈಕಲ್ ಓ ಡಯರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಸರ್ ಎಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹೌದೌದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಸರ್ ಮೈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸರ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ ಸರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಖಂಡಿತ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬಹಳ ಡಿಟೇಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವು ಇವು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ okay so students hope you have understood this class. Nagaraj sir has taken this class very wonderfully. Okay, our next class is aptitude. So ये नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक 2-4 मिनट चैट कर लेते हैं. कैसे सब लोगों को समझ में आई क्लास? अगर आपकी तरफ से कुछ फीडबैक है तो बताइए. अल्हम्दुलिल्लाह सर. Yes, good. और मेरी आवाज आ रही है ना सबको क्लियर से? हाँ सर आ रही है. ओके. ये जो सर अभी नागराज सर ले रहे थे ये पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पे क्लास लेंगे. हिस्ट्री के अलग टीचर्स आएंगे वो हिस्ट्री पे अलग क्लास लेंगे. ओके. टाइम टेबल में कल है इब्राहिम सौदागर सर विल टेक हिस्ट्री क्लास टुमारो. अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू हिस्ट्री देन यू कैन आस्क इब्राहिम सौदागर सर आल्सो. और आप एक काम कर सकते हैं ऑल द टीचर्स आर इन द ग्रुप. ठीक है व्हाट्सएप ग्रुप में है यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस देयर आल्सो. वो आपके क्वेश्चंस को वहां पर भी सॉल्व करेंगे. अच्छा मेरे को एक बात बताओ पीएसआई के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया इसमें? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अप्लाइड फॉर पीएसआई? मैंने अप्लाई किया है. आपने भी
ಹುಸೇನ್ आपने कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई किया है? ಬಸವರಾಜ್ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ನಾನು PSI ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. PSI अप्लाई ಮಾಡಿ सर मैं भी अप्लाई किया हूँ सर PSI। हाँ, आप रेडमी हो क्या? हाँ जी सर। प्लीज नेक्स्ट टाइम से जो है ना सब लोग अपने नेम के साथ लॉगिन कीजिए तो मुझे भी समझ में जी आएगा। सर। शिवा आपने कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई किया है? शिवा, रुबीना आपने कौन से पोस्ट के लिए किया है? अल्ताफ, अल्ताफ अजमत खान कांस्टेबल के लिए किया है सर। कांस्टेबल के लिए किया है, ओके। देन सैयदा नजमुस साहब आपने कौन से पोस्ट के लिए किया है? ओके, सर दे पीसी डोंट के वांट लिए। जी पीसी सर कांस्टेबल। कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया, ओके ठीक है। तो स्टार्ट करें क्लास एप्टीट्यूड की। यस, सब लोग फ्रेश हो गए? फ्रेश हैं? एक ब्रेक चाहिए 5 मिनट का। ब्रेक लेंगे तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट कर दो सर। यस, सब लोग अपने पेन और पेपर लेके बैठ जाइए क्योंकि मैं कम बोलूंगा, आपसे काम ज्यादा करवाऊंगा इस क्लास में। ओके एवरीबॉडी सिट विद द पेन। Hello sir. या एवरीबॉडी हैज टेकन पेन एंड पेपर? Yes sir. Yes. Yes sir. Okay, this is in aptitude. What's going to happen is, जी सर काम पे था, बाहर हूँ, यहीं से क्लास ले रहा हूँ इसलिए आपको डिस्टरबेंस हो रहा है। आज के एक दिन के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। जो बात नहीं कर रहे वो लोग अपना ऑडियो म्यूट कर दीजिए प्लीज। ओके एवरीबॉडी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस ठीक है। बेसिकली एप्टीट्यूड में जो है आपको मैं 2 टॉपिक्स कवर करूंगा। एक रीजनिंग का टॉपिक आता है, दूसरा मैथमेटिक्स अरिथमेटिक जो रहता है वो 2 टॉपिक्स आते हैं। दोनों टॉपिक्स मैं आपके यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ओके तो सिंपल अभी क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये देख लीजिए। अभी लास्ट टाइम के पेपर में एक क्वेश्चन आया था 5 + 3 × 7 - 9/3। कैन यू सी द स्क्रीन? हेलो। यस, थोड़ा जूम कर दो सर। थोड़ा जूम कर दो। जूम करो। ओके थोड़ा जूम कर दो सर। इफ इट पॉसिबल। अब दिख रहा है? सर इट्स फाइन नाउ। इट्स फाइन। तुम्हारे स्क्रीन में सर 5 डिवाइडेड है क्या वो? 5 + 3 मैं बोलता हूँ आप लिख लो, मैं बोलता हूँ आप लिख लो। हाँ ओके सर। 5 + 3 × 7 लिख लिया, × 7 हाँ - 9/3। मैं पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा आपके सॉल्व करना। अभी ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रोवाइडेड आपने क्वेश्चन लिख लिया तो मैं दूसरा स्क्रीन पे आता हूँ फिर। ओके क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज द क्वेश्चन? 5 + 3 5 + 3 - 9 डिवाइड बाय 3। 5 + 3 × 7 divided by -9/3 -9/3 डिवाइडेड बाय है क्या माइनस है? माइनस आई थिंक माइनस होगा सर। एक मिनट में चेक करता हूँ। माइनस है, -9/3। हाँ सर इसका आंसर 23 आ रहा है सर। -9/3 -9/3 हो गया। ठीक है हाँ सर इसका आंसर 23 आ रहा है सर। 23 आ रहा है। अच्छा किसका किसका 23 आया? मेरा 23 आया सर। शायद आपका 23 आया। और किसी का आया?
ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपने जो 6th और 7th में मैथमेटिक्स पढ़ा होता है ना, या 8th में पढ़ा होगा, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमको यूज करना है बॉडमास रूल। अगर और किसी ने भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, उनका आंसर कुछ आ रहा है तो बता सकते हैं मुझे। क्लास को इंटरएक्टिव रखिए। और किसी ने सॉल्व किया है या सबको मेरी आवाज ही नहीं आ रही? अरे सर, अरे इट्स फाइन, योर वॉइस इज क्लियर सर। अरे सर, इट्स फाइन। ओके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग एक रूल फॉलो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉडमास रूल। बॉडमास रूल। हाँ सर, बॉडमास रूल। बॉडमास रूल हम लोग फॉलो करते हैं। ओके, BODMAS, ये रूल हमको फॉलो करना पड़ेगा। अब जब हम लोग ये रूल फॉलो कर रहे हैं तो B का मतलब क्या है? ब्रैकेट। अगर ये इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन राइट, करेक्ट है ना? दिस इज अ इक्वेशन है। 3 into 7 is the bracket sir। आंसर हमें फाइंड आउट करना है। ओके, दिस यू कैन डू इन हाउ मेनी सेकंड्स? 5 to 10 सेकंड्स में ये आंसर आपका आ जाएगा। यस सर, आ जाएगा ना? यस सर, आ जाएगा। या तो फर्स्ट जो है हमको बी से क्या आता है? ब्रैकेट। इस इक्वेशन में देखिए कहीं पर ब्रैकेट है क्या? कहीं पर ब्रैकेट दिख रहा है? ब्रैकेट इसमें नहीं है। ओके, देन ओ आता है। ओ से क्या होता है? ओ से क्या होता है? ऑफ। ओके, ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारे पास स्क्वायर हैं, रूट्स हैं। ओके, ऑफ द ऑर्डर बोलते हैं इसको, ऑफ द ऑर्डर। अगर कोई ऑर्डर है तो देखना है, स्क्वायर है, रूट्स है, ऐसे कुछ ऑर्डर है तो वो ऑर्डर को सॉल्व करना है। उसके बाद आता है डी से क्या होता है? डिवीजन। अगर इस इक्वेशन में कुछ डिवीजन है क्या देखना है। अगर डिवीजन है तो हमको डिवीजन से करना है। ओके, अगर डिवीजन नहीं रहा, जस्ट अ मिनट, हाँ, अगर डिवीजन नहीं रहा तो देन हमको ऐसे आगे बढ़ना है। उसके बाद आता है यम, ये वाला है यम से होता है मल्टीप्लिकेशन। हाँ, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन, इसी ऑर्डर में करना है। अगर किसी ने ऐसे कर दिया, 5 + 3 कितना होता है? 8 into 7 56, 56 - 9/3, 9/3 मतलब 3, तो आंसर आ जाएगा 53, विच इज रॉन्ग आंसर। ये 53 अगर किसी का आंसर आया है तो दिस इज टोटली रॉन्ग आंसर। हमको सॉल्व कैसे करना है? पहले हमको ये वाला निकालना है, 3 into 7, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन, हमारे पास ब्रैकेट नहीं है, ऑर्डर नहीं है, डिवीजन नहीं है, सीधा हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगा फिर 5 + 3 into 7 21 माइनस, हाँ, माइनस 9/3। 9/3 कितना होता है? हाउ मच इज 9 divided by 3? 3 only sir। 9 divided by 3 is 3। तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख लेंगे, इसको भी साइमल्टेनियसली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अब क्या बचा हमारे पास? 5 + 21 - 3। नेक्स्ट हमारा इक्वेशन क्या बोलता है? मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन है। एडिशन 5 + 21 is 26 - 3 equals to how much? 23 is the correct answer। ये क्वेश्चन आप बिना पेन पेपर के, अगर आपको बॉडमास रूल सही से आ गया तो बिना पेन पेपर के 5 to 6 सेकंड्स में ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। देखो, जो आपका पेपर रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें 100 अगर क्वेश्चंस है तो आपके पास टाइम कितना रहेगा? हाउ मच टाइम? 2.5 hours या 2 hours? बताओ मेरे को आप लोग, कितने टाइम का रहता है क्वेश्चन पेपर? 90 minutes। कितना? 90 मिनट्स का क्वेश्चन। 90 मिनट्स मतलब 1.5 hour, है ना? तो 90 मिनट्स में आपको अगर 100 क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने हैं तो एक क्वेश्चन आपको अराउंड 45 to 50 सेकंड्स में एक क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको टाइम ज्यादा भी लग सकता है, 2 मिनट 3 मिनट का भी टाइम लग सकता है कुछ टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वहां पर जो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस जो है ना 5 to 6 सेकंड्स में अगर ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस, तो आपके पास जो टाइम बचेगा वो आप टफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो।
पेपर कैसे सॉल्व करना है मैं एंड ऑफ द सेशन, मतलब जब ये क्लासेस एंड होंगे लास्ट में आपसे एग्जाम से पहले आपको वो भी टिप्स दे दूंगा कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस सर। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। ओके Yes, तो sir. मैं Yes, sir. सिंपल क्वेश्चंस आज की क्लास में सिखाऊंगा आपको, फिर इससे जो थोड़े टफ रहते हैं वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सॉल्व करूंगा। इसके बीच में अगर आपको किसी भी टॉपिक्स पे डाउट्स हैं, कुछ भी है, तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं, वहां से मैं देख के आई ट्राई टू क्लियर दोस डाउट्स आल्सो। ओके, नाउ आई विल कम टू नेक्स्ट वन। अभी नेक्स्ट ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से टफ वाले हैं, मैं आगे के क्लासेस में करूंगा। ठीक है, हाँ। अब ये वाला एक क्वेश्चन देखिए, 93 का क्वेश्चन जो है, फाइंड द ऑड मैन आउट अमॉन्ग। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, इसमें से ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। 3, 11, 21, 23, 67, 71 ये नंबर्स दिए हैं। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, इनमें से एक नंबर जो है इस सीरीज को बिलोंग नहीं करता, एक नंबर इस सीरीज में नहीं है, वो नंबर को फाइंड आउट करना है। तो लिख लीजिए नंबर्स, मैं डिक्टेट करता हूँ, आप लिखिए। 3, 11, 21, 53, 67, 71। ठीक है, अब मैं अपने स्क्रीन में भी इसको ले लेता हूँ, व्हाइट बोर्ड। फर्स्ट नंबर है 3, सेकंड नंबर है 11, थर्ड नंबर है 21, फोर्थ नंबर क्या है 53, यस, 67, 71। अब क्या बोल रहे हैं, एक नंबर्स का सीरीज है, इस सीरीज में से एक नंबर जो है इस सीरीज को नहीं बिलोंग करता, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो अब कैसे करेंगे, गेस करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, एक तुक्का लगा देंगे क्या, या इसको फाइंड आउट करेंगे? नहीं ना, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो नंबर्स को स्टडी करते हुए आओ, एक चीज हम देख रहे हैं कि सभी नंबर्स क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। आपको पता है ना, दो टाइप के नंबर्स होते हैं, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। ऑड एंड ऑड नंबर। और इवन नंबर, ऑड नंबर वो होता है जो एंड होता है 1, 3, 5, 7 और 9 से, और इवन नंबर क्या होता है, जो एंड होता है 0, 2, 4, 8। इन नंबर से जो एंड होता है उसको इवन बोलते हैं। अभी हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सभी नंबर्स ऑड हैं, इसमें से एक भी नंबर इवन नहीं है, तो कौन सा नंबर पिक कर सकते हैं हम? 53। ओके, और किसी का कोई गेस है? गेस मत करो, सॉल्व करो, बहुत इजी है। ठीक है, मैं सॉल्व कर दूं? यस सर। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो मैं सॉल्व करता हूं। नहीं हो रहा है? सलमान है क्या क्लास में? मेरा एक लास्ट ईयर का स्टूडेंट है सलमान, वो बहुत जल्दी सॉल्व करता था ऐसे क्वेश्चंस। शायद सलमान इज नॉट देयर इन दिस क्लास। ओके, ठीक है, मैं करूं अभी, सॉल्व करूं ये क्वेश्चन को, सॉल्व करूं, इसका आंसर बताऊं? ठीक है, एक टाइप के नंबर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। सुना है आपने प्राइम नंबर्स के बारे में? यस सर। यस सर, यस सर। क्या होता है प्राइम नंबर? It multiply by itself only. Multiply by itself only. Apart from one and itself. कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम तो एक से किसी और भी नंबर से उसके डिवाइड अलावा नहीं कर सकते, एक्सेप्ट 1 एंड उस नंबर से। जैसे कि अभी 3 है, 3 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 3 से। 1 से कर सकते हैं और 3 से कर सकते हैं। 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता ना? नो। ओके, तो ये क्या हो गया? 3 प्राइम नंबर हो गया, राइट? इसी तरह से आप देखो 11 भी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता एक्सेप्ट 1 एंड 11, तो ये नंबर भी हो गया प्राइम नंबर। 21 किस नंबर से डिवाइड होता है?
3 से होता है और 7 से होता है, राइट? 7 से 7 से 21 डिवाइड होता है। तो इसका नतीजा क्या निकला? 21 जो है वो नॉट अ प्राइम नंबर। 21 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। 53 भी प्राइम नंबर है, 67 भी प्राइम नंबर है और 71 भी प्राइम नंबर है। अगर आप 1 to 100 के प्राइम नंबर्स की लिस्ट देखोगे तो ये तीनों नंबर भी कहाँ आ जाते हैं? प्राइम में आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? इन 6 नंबर्स में से आउट ऑफ द 6 नंबर्स 5 numbers are prime: 3, 11, 53, 67 and 71. Only 21 is not a prime number. So तो हमारा आंसर क्या आएगा फिर? 21, क्योंकि नहीं करता। ये सीरीज जो है पूरा प्राइम नंबर्स का है, इसमें से नॉन प्राइम नंबर एक ही है 21। समझ में आपको? सो आंसर विल बी व्हाट? आंसर क्या रहेगा? 21। तो ये आते हैं आपके रीजनिंग के सीरीज में ऐसे क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है 23rd नंबर, आप देखोगे। अच्छा, अभी यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं मुझे। मैं बहुत स्लो क्लास लेता हूँ, मुझे क्वेश्चन नहीं कंप्लीट करना है, मुझे आपको परफेक्ट करना है इस सब्जेक्ट में। किसी को कुछ डाउट्स है? एक मिनट है, जो भी ऑडियो म्यूट करके एक मिनट इनका ऑडियो म्यूट कर रहा हूं मैं। ओके, हो गया, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। अभी नेक्स्ट और एक सिंपल क्वेश्चन है 23 नंबर का जो क्वेश्चन अगर आप देखोगे, क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स इन अ स्कूल हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1800 टू 2016। द परसेंटेज इंक्रीज इन द एनरोलमेंट इज हाउ मच? तो क्या बोल रहे हैं, एक स्कूल है, वो स्कूल में पहले 1800 बच्चे पढ़ते थे, नए एडमिशन होने के बाद वहां पर 2016 हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 2016 एडमिशंस हो गए। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, ये हमको फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर किसी को इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो कन्नड़ा में भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। मेरी कन्नड़ा थोड़ी वीक है तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। कोई विल समवन रीड द क्वेश्चन इन कन्नड़ा? कोई पढ़ना चाहेगा? हाँ, 12% आ रहा है सर आंसर। हेलो, 12% आ रहा है? 12%, यस सर। सर आंसर 12% सर। 12%, गुड। जिन लोगों ने सॉल्व किया वेरी गुड, ठीक है। बाकियों को किसको नहीं समझ में आया 12% कैसे आया करके, तो मैं समझा देता हूँ। समझाऊं? ओके, देखो, एक स्टूडेंट, एक स्कूल में पहले थे 1800 स्टूडेंट्स, उसमें एडमिशंस हुए। एडमिशंस होने के बाद कितने स्टूडेंट्स हो गए? 2016 2106, राइट? 2106 है ना? नहीं सर, 2016 2016 सर। 2016 हो गया। तो अभी इसे सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको। फर्स्ट क्या करना है, 2016 माइनस 1800 माइनस 1800 800 करना है, डिवाइडेड बाय 1800 कर दे, आ जाएगा सर। 216 आ जाएगा। 216। हाँ, तो बचे कितने? 216। सर आप प्लीज बोलिए, दूसरे लोग थोड़ा चुप बैठो, बोलिए सर। मैं सिखा रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आया तो आप लोग टीच करना फिर। ओके, या तो 2016 में से माइनस 1800 करेंगे तो आंसर बचता है 216। इसका मतलब क्या हुआ, इस साल में 216 नए एडमिशंस हुए हैं। देयर आर 216 न्यू एडमिशंस इन दिस ईयर। पहले 1800 थे, नाउ दे हैव बिकम 2016। 216 नए एडमिशंस हुए हैं। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है कि
216 divided by 1800 जो कि ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे इनटू 100 करना है। कितना करना है? इनटू 100। हाँ, ये करने के बाद क्या हो जाएगा? ये दोनों जीरोस और ये दोनों जीरो कट हो जाएंगे। फिर हमको क्या करना है? 216 को 18 से डिवाइड करना है। अगर आप कैलकुलेटर पे भी कर लोगे या नंबर्स में भी कर लोगे तो आंसर कितना आता है? 12% आता है। 12 आ गया ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 12%। जो लोग मैथ्स में वीक है वो लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक है? तो फर्स्ट हमको क्या करना है? 2016 में से 1800 को माइनस करना है। वो माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 216। फिर इस 216 को हमको डिवाइड करना है 1800 से और मल्टीप्लाई करना है 100 से। ये करेंगे तो जो भी आंसर आता है दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। गॉट दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Yeah. Now I'll move to next question. यहाँ पर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन मुझे। ओके, ये नेक्स्ट में इधर आता हूँ। 81 क्वेश्चन जो है, 81 क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को इस पार्ट में जो है? Yes, sir. 81 क्वेश्चन है 5, 7, 11। अगला नंबर कौन सा है ये हमको पता करना है। 17 है सर आंसर। हाँ, दूसरे लोगों को भी बताने दो, ठीक है? हमको गेस करना है। 5 है, 7 है, 11 है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है? मैं म्यूट कर देता हूँ। 8, 9, 10, 11। एक ही मिनट है, जो किसी का डिस्टरबेंस आ रहा है उनको म्यूट कर देता हूँ। ओके, अब साउंड क्लियर है सबको? Yes, sir. It's fine. Yes. या ठीक है। तो 81 क्वेश्चन है, 3 नंबर दिए हैं 5, 7, 11। उसके बाद का नंबर हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है? ये कैसे फाइंड आउट करना है? या 17? ओके, 17 आ रहा है। और मैं फिर से एक बार इसको सॉल्व कर देता हूँ। नंबर है 5, 7, 11, उसके बाद डैश। देखिए, ये बहुत ही जो हमारे ये सीरीज कंप्लीशन होता है, इसको सीरीज कंप्लीशन बोलते हैं। उसमें ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चों का क्वेश्चन है ये, लेकिन आपको एग्जाम में इससे टफ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सीरीज कंप्लीशन पे जितने अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं एक क्लास में आपको कवर करूंगा। आगे थोड़े टफ भी आएंगे, ये तो बहुत ही ईजी है। देखो, फर्स्ट नंबर है हमारा 5, दूसरा नंबर है 7, तीसरा नंबर है 11। हमको क्या करना है? इन नंबर्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। एक चीज अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो तीनों भी प्राइम नंबर्स है, तो एक आंसर हो सकता है कि अगला भी प्राइम नंबर हो, लेकिन अगला प्राइम नंबर जो है वो है 13 हमारे आंसर के लिस्ट में नहीं है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं कि 13 हमारा नहीं है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें 13 जो है वो नंबर नहीं है। आंसर्स क्या है? A15, B16, C17, D18। 13 नहीं है, तो ये प्राइम नंबर की सीरीज नहीं है, ये पता चल गया हमको। अब अगर इस तरह से हमको फर्स्ट गेस में नहीं मिल रहा तो सेकंड हम क्या कर सकते हैं? इनको डिफरेंस निकालना है। 5 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस आता है? 1, 2 आ रहा है सर। 7 minus 2 is 2। ओके, नेक्स्ट नंबर से 7 और 11। 7 और 11 के बीच में कितना डिफरेंस? 4, 4 तो अब हाँ, नेक्स्ट 6 कैसे आएगा? इसके लिए हमको ऑब्जर्व करना है कि पहले नंबर में 2 का डिफरेंस हो गया, और दूसरे नंबर में 4 का डिफरेंस हो गया, है ना? तो थर्ड नंबर में 8 भी हो सकता है, डबल हो गया अगर हम काउंट कर रहे हैं तो 8 भी हो सकता है ना। 2 से 4 डबल
नहीं डबल No करें sir, तो ऑप्शन 2 नहीं है ना सर, plus 2 4 Sir, 4 two, ऑप्शन plus देख के 4 सॉल्व 8. करना है ना इधर। 19 जो है हमारे आंसर लिस्ट में नहीं है। हाँ सर, 11 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो 19 होता है, लेकिन 19 हमारे आंसर के लिस्ट में एलिमिनेट कर नहीं सकते हैं ना है, हम। तो हम उस पॉसिबिलिटी को स्ट्राइक आउट कर देंगे, मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या आ जाता है कि ये हो जाएगा 6। 11 प्लस 6 कितना होता है? 17. 17। ओके, तो आंसर इज 17। मैं आपको पॉसिबिलिटीज क्यों समझा रहा हूं पता है? क्योंकि कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं, स्पेशली यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं वहां पे ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको आंसर लिस्ट में 13 भी देंगे, 17 भी देंगे और 19 भी देंगे। अगर तीनों दे देंगे तो तब आप क्या करोगे? हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं आंसर के, एक 13 आ रहा है, दूसरा 17 आ रहा है, तीसरा 19 आ रहा है। ये तीनों भी आपके क्वेश्चन के आंसर लिस्ट में आ सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि पॉसिबिलिटीज भी हमको चेक करना है करके। ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, ये ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन दीज आर यूजुअली फाउंड इन यूपीएससी एग्जाम्स। पीएसआई एग्जाम्स में इतने ट्रिकी क्वेश्चंस, इतने टफ क्वेश्चंस भी आपको नहीं आएंगे। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर, यस यस सर, सर, गुड। सो आंसर इज 17, जो कि हमारे लिस्ट में है। ठीक है, 17 इज द ओनली Okay, sir, आंसर okay. विच इज फाउंड इन आवर लिस्ट। 15 नहीं है, 16 नहीं है और 18 भी नहीं है। समझ में आया आपको? ओके सर, यस सर। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग में जो है प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा जो आप आज कर रहे हो, इसी तरह के दूसरे क्वेश्चंस ढूंढो और उनको प्रैक्टिस करो आप लोग, और क्वेश्चंस पूछते रहो। जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछोगे उतने ज्यादा ये आएंगे। अभी इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्टडी द फॉलोइंग लाइन चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये लाइन चार्ट को स्टडी करना है और उसके आंसर्स देना है। ये भी सिंपल है, लेकिन मैं आगे आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये जो है ना 9th पर्सन इन क्यू, ये क्यूज को कैसे फाइंड आउट करना है, ये पूरा टॉपिक ही कवर करूंगा आपको। आज के लिए मैं सिर्फ इजी क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, ये डायरेक्शंस का क्वेश्चन है। डायरेक्शन के क्वेश्चंस भी बहुत इजी आ जाते हैं, प्रोवाइडेड आपको पता हो कि इनको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, 84 का क्वेश्चन नंबर देखिए, डायरेक्शन के ऊपर है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। यू गो नॉर्थ, turn right, then right again, and then go to the left. In which direction are you now? इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बहुत इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करूं मैं? क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप कोई लिख लीजिए क्वेश्चन, ताकि जब मैं राइटिंग बोर्ड पे आऊं तो मुझे भी आप हेल्प कर सको। यू गो टू नॉर्थ, टर्न राइट, देन राइट अगेन, एंड देन गो टू द लेफ्ट। In which direction are you going? ईस्ट। वेस्ट। चेक करते हैं आंसर को, क्योंकि मैंने भी अब तक ये सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक आप ऐसा एक ग्राफ टाइप बना लो। ओके, सबसे ऊपर जो होता है वो कौन सा डायरेक्शन होता है? नॉर्थ। नीचे जो होता है वो कौन सा होता है? साउथ। लेफ्ट में कौन सा होता है? वेस्ट। वेस्ट। और राइट में कौन सा होता है? ईस्ट। ईस्ट। क्लियर ना? वेस्ट। ये करेक्ट है? ईस्ट। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। आंसर ईस्ट होगा सर। याद रखना चाहते हो डायरेक्शंस, कंफ्यूज नहीं करना चाहते हो, तो ये एक डायरेक्शंस ऐसे लिख लो, न्यूज। ओके, क्या लिखना है आपको? न्यूज। नॉर्थ क्लॉकवाइज आएंगे तो आता है ईस्ट, वहां से क्लॉकवाइज आएंगे तो आता है सॉरी साउथ आता है ना, NESW। NESW लिखना है आपको। ओके, इसको कट कर दीजिए। S उससे जाएंगे तो आता है वेस्ट। इस तरह से आप लिख सकते हैं, याद रखने के लिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट आता है। यहाँ पे बीच में आता है, ये क्या है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के जो बीच में आता है उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट।
साउथ ईस्ट। फिर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो आता है उसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। और यहाँ पर जो आता है इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। ओके, डायरेक्शन होता है। अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, एक आदमी यहाँ पर स्टैंडिंग हियर, अ मैन इज स्टैंडिंग हियर। यहाँ से फर्स्ट वेयर इज गोइंग, यू गो टू नॉर्थ में जा रहे हो, ठीक है? तो नॉर्थ कहाँ पे हो गया, ऊपर की तरफ चला गया। देन उसके बाद नॉर्थ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, टर्न राइट। ईस्ट। टर्न राइट मतलब हम लोग ऐसे टर्न होगा। उसके बाद क्या है, अगेन राइट। देन राइट, टर्न राइट, देन अगेन राइट। यहाँ से फिर हमने राइट टर्न ले लिया। उसके बाद क्या है, अगेन गो लेफ्ट। अगेन गो लेफ्ट। तो लेफ्ट किधर आएगा, इस तरफ आएगा क्या इस तरफ आएगा, ये साइड का। ये वाला मैंने बोला क्या करेक्ट है? नो सर, गलत है सर वो। वेस्ट वेस्ट के साइड। इधर से मैं नॉर्थ में गया, फिर राइट टर्न किया, फिर मेरा राइट इधर आएगा, मेरा राइट इस तरफ आता है और लेफ्ट इस तरफ आता है। तो हाँ, इस डायरेक्शन में टर्न हो रहा है। हाँ, तो उसके बाद इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ, अभी आप कौन से डायरेक्शन में हो? ईस्ट। हाँ, तो पहले कौन कौन आंसर दिए थे, उनके आंसर्स करेक्ट हैं? करेक्ट है, ओके। इसके रिलेटेड और एक क्वेश्चन आ सकते हैं, हाउ मेनी किलोमीटर्स और मीटर्स आर यू अवे। जैसे कि यहाँ पे 100 मीटर्स ट्रेवल हुआ, फिर यहाँ पे 50 मीटर्स हुआ, फिर यहाँ पे 60 मीटर्स हुआ और यहाँ पे 30 मीटर्स हुआ। तो आप पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कितनी दूर खड़े हो, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है? वो भी मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में कैसे करना है उसके तब मैं आपको बताऊंगा जी। ओके, आज के लिए मैं सिर्फ इजी क्वेश्चंस ले रहा हूँ क्योंकि मैं टॉपिक वाइज प्रिपेयर होके नहीं आया, इसीलिए नेक्स्ट टाइम से आई टेक अराउंड एक टॉपिक लूंगा। वो टॉपिक पहले आपको बेसिक्स उसके एक्सप्लेन करूंगा। बेसिक्स एक्सप्लेन होने के बाद मैं आपको जो है उस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर आपको होमवर्क भी दूंगा। यू वांट होमवर्क एवरीबॉडी? सबको होमवर्क चाहिए? यस सर। यस सर, ओके। ये जो है रिलेशनशिप के क्वेश्चंस है, ये टॉपिक कवर करके आपको बताऊंगा इसके बारे में। अभी आ गए, फिर से सीरीज का क्वेश्चन आ गया। हम लोग सीरीज कर रहे थे तो सीरीज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 अगर आप देखेंगे तो क्या बोल रहा है? करिए तो। ओह सॉरी, क्वेश्चन नंबर 52 दिखाई दे रहा है अभी स्क्रीन? क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है? एक सीरीज दिया है, कौन कौन सा है? 1, 6, 13, 22, 33। ओके, सीरीज में जो टफ, मॉडरेट टफ है, उतना टफ भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ओके, इसके आंसर्स 43, 44, 45, 46 है। लिख लो क्वेश्चन, फिर हम व्हाइट बोर्ड पे जाके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन लिख लिया? यस सर। यस, ओके सर। आंसर 46 आ रहा है सर। आंसर 46 आ रहा है, चेक करते हैं। नंबर्स बोलो। 1, 1, 6, 13, 22, 22, 22, 33, 22, 33, 33 है। यस सर, 33 है। 33 है ना, ओके 33 है। ठीक है। अभी यहाँ पर हमको क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं? फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो आई गो बाय द मेथड ऑफ व्हाट? डिफरेंस। 1 और 6 का क्या है? 5। 6 और 13 का क्या है? 7 आ रहा है सर डिफरेंस। 22 और 13 का क्या है? 9 सर। 33 और 11 का क्या है? 11। 46 is answer sir, 46. हाँ, तो अभी 46 कैसे आ रहा है आंसर? देखो डिफरेंस नेक्स्ट आएगा सर, इसके डिफरेंस देखो 2 मिलेगा ना। हाँ, इसमें अभी ऐड करना पड़ेगा। डिफरेंस 2 आएगा।
ऐसे ही 7 और 9 का डिफरेंस भी 2 आएगा। 7 और 9 का डिफरेंस भी 2 है। आएगा सर। 9 और 11 का डिफरेंस भी 9 और 11 का डिफरेंस भी 2 आएगा। 2 आएगा। तो अभी नेक्स्ट नंबर का डिफरेंस 11 कितना प्लस होना 2 चाहिए? 13। 2 जोड़ हाँ, 2 आना है ना। 11 प्लस 2 हम लोग करेंगे तो इक्वल्स टू 13। ठीक है, 33 46 33 प्लस 13 33 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 46। 46। समझ में आ गया? सिंपल है, थोड़ा सा मॉडरेट यस सर, था। इट्स वेरी तो सिंपल। बेसिकली जो सीरीज के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, देख लो प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स वगैरह कुछ दिए हैं क्या। अब इस नंबर सीरीज को देखेंगे तो इसमें दोनों भी हैं, ऑड नंबर्स भी हैं और ये ऑड है, इवन है, ऑड है, इवन है। ओके, फिर इसमें प्राइम नंबर्स भी हैं और नॉन प्राइम नंबर्स भी हैं, जैसे कि 6 और 22 33 क्या है, नॉन प्राइम है। तो ऐसे सिनारियो में बेस्ट जो मेथड रहेगा, गो फॉर डिफरेंस। आपको क्या करना है, यू शुड गो फॉर डिफरेंस। डिफरेंस पे अगर एक बार आप चले गए तो बाद में आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। फर्स्ट डिफरेंस होने के बाद सेकंड डिफरेंस भी करो, एंड समटाइम्स यू मे हैव टू गो फॉर थर्ड डिफरेंस आल्सो। ओके, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस में आपको थर्ड डिफरेंस के लिए भी जाना पड़ सकता है। यहाँ पे 0 0 0 आ रहा है ना, ऐसे वालों को भी जाना पड़ सकता है। बट मैं सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस और भी कवर करने की कोशिश करूंगा। ये चीज समझ में आ गई आपको? यस सर। yes sir Shall I move forward? यस sir Okay. रोज के क्वेश्चन है, रो का क्वेश्चन है, ये मैं आपको बाद में इसके क्लास के सीरीज में सिखाऊंगा, 47 वाला जो है। ओके, अब यहाँ पर आ रहे हैं सीरीज जो अल्फाबेटिकल वाइज होते हैं, ये थोड़ा सा बाद में सिखाऊंगा। 85 क्वेश्चन you can spotted 80 and sold at the gain of 30%. What is the selling price of the book? ओके, प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है वो चैप्टर कवर करके उसकी बेसिक्स बता के ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। If the average is 17 and the number of quantities is 9, what will be the sum of the quantities? Okay, ना ठीक है। एक अल्फाबेटिकल सीरीज है, 88 क्वेश्चन, ये ट्राई करें हम लोग। yes sir अल्फाबेटिकल सीरीज 88 क्वेश्चन नंबर जो है, यस सर। यस सर, ट्राई कर सकते हैं। JWKVL। ओके, ये क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इसको ट्राई करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। नंबर ये अल्फाबेट्स लिख लो, I X J W K V L। ओके, हाँ, I नेक्स्ट क्या है, J L sorry I L X L X X sir X है। ओके, इसके J बाद J ओके J नेक्स्ट W K की K K for king हाँ, K for K, V V for L victory V ओके, L L L। नेक्स्ट आएगा अभी आंसर। ये जो क्वेश्चन है ना, होगा यू यू होगा, हाँ ठीक है। यू होगा सर। डबल सीरीज का क्वेश्चन है, कौन सा है? एक ही सीरीज में दो सीरीज आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक सीरीज जो है आई के बाद क्या आता है, जे आएगा, क्या आता है, के के बाद क्या आता है, एल। एक सीरीज ये हो गई आई जे के एल। दूसरी सीरीज क्या है, एक्स। एक्स के पहले क्या आता है, डब्ल्यू। डब्ल्यू आएगा। डब्ल्यू के पहले क्या आता है, वी वी। अब वी के पहले क्या आता है, यू आएगा। तो फर्स्ट सीरीज में आई से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ आई से स्टार्ट हो रहा है, आई जे के एल। ओके, इस सेकंड सीरीज में जो है, जो सेकंड नंबर पे है, वहां पर क्या हो रहा है, एक्स से कम हो रहा है। एक्स के बाद डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू के बाद वी आ रहा है, वी के बाद यू आ रहा है। समझ में आया ये? सिंपल है ना? समझ में आ गया।
रीजनिंग का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एक बार आपको ये फंडामेंटल्स इसके समझ में आ गए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो ये आपका स्कोरिंग क्वेश्चंस बन जाते हैं। कौन से बन जाते हैं? इसमें एक स्कोर भी कर सकते हो, और दूसरी चीज जो है इसमें आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हो, टाइम भी बच जाता है। अभी तो मैंने बहुत स्लोली आपको बताया है, लेकिन अगर आप फास्ट इसको करोगे तो हार्डली 10 to 15 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट है ना? 10 to 15 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाता है। समझ में आया? सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाता हूँ। सर आपको बैकग्राउंड थोड़ा डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है सर। हाँ, मैं थोड़ा सा बाहर हूँ आज, इसीलिए आ रहा है। नेक्स्ट टाइम मैं अपने रूम में रहूंगा ना, तो उस टाइम पे डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ, द लीस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 6, 9, 12, 15, 8, ये एलसीएम और एक्सीएफ का सीरीज होता है। मैं जब आपको एलसीएम और एक्सीएफ का सीरीज एक्सप्लेन करूंगा, उस टाइम पे ये ऐसे क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको। फिर नेक्स्ट इज रिटन एज, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके लिए टाइम ज्यादा लगता है। ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मेरे को टाइम बहुत लगेगा। कोडिंग अनकोडिंग बोलते हैं इसको। ये कौन सा बोल रहा हूँ? 26 वाला जो क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे? 26। यस सर। हाँ, इफ इंग्लैंड इज रिटन एज 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 5 2 6, France is written as 7 8 5 2 9 1. How is Greece coded? ओके, इसका मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या आने वाली क्लासेस में पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट समझाने के बाद ये क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए लेकिन थोड़ा सा आपको रफ में वर्क करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ कौन सा। राकेश सोल्ड एंड टीवी फॉर वन, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। ये क्वेश्चन पूरा नहीं आया है। हाँ, ये डायग्राम, ये भी सीरीज का है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द डायग्राम। 28 वाला क्वेश्चन देखिए। 28, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द डायग्राम। ये डायग्राम दिया है, दिख रहा है आपको? राउंड 4 नंबर्स का डायग्राम है। फर्स्ट नंबर कौन सा है? 594। सेकंड नंबर कौन सा है? 198। थर्ड नंबर कौन सा है? 66। और फोर्थ नंबर फाइंड आउट करना है। फोर्थ नंबर सर कितना होगा? 22। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। मुझे नहीं लगता 22 होगा। एनीवेज विल सॉल्व एंड सी। मैं बोर्ड पे आता हूँ। नंबर्स बताइए मुझे। फर्स्ट नंबर क्या था? 594 198 198। third one is question mark, fourth is 66, थर्ड इज question mark 60। no, हाँ, क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद क्या है? 66। हमको अभी क्वेश्चन मार्क वाला नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग? कौन सा इसमें यूज करेंगे? अभी डिफरेंस वाला मेथड यूज करेंगे। 594 माइनस 22 आ रहा है। हाँ, 22 आ रहा है सर आंसर। 22 आ रहा है। कौन सा मेथड यूज किया आपने? डिफरेंस मेथड। 594 डिवाइडेड बाय 198। हाँ, 3 आएगा सर। कितना आएगा? 3 आएगा सर। 594 डिवाइडेड बाय 198। ओके, 198 क्या मिलेगा सर? 3 मिलेगा हमको डिवाइड करने के बाद। ओके, डिवाइड किया तो क्या आएगा? 23 है ना सर। ऑप्शन पे देखिए सर, 22 into 3 66 हाँ, ओके, वैसे किया आपने। ठीक है, लेकिन वो मेथड एकदम गेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना? ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता हूँ ना सर, देख के एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन मेरी तरफ से क्या है? डिफरेंस मेथड जो है ना, उससे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए। ओके सर, ओके। ठीक है, 594 माइनस 198 कितना होता है? 396। 396। हाँ, 98 माइनस 66। सॉरी सर,
98 minus 66. 132 sir. 132. ओके, अब सेकंड डिफरेंस को आइए, 396 minus 132. 264. 264. ओके, सो ये मेथड से नहीं सॉल्व होगा ये फिर? नहीं होगा सर, वही है ना सर, डिवाइड कर सकते हैं आराम से हम इधर। 594 डिवाइडेड बाय 1 से हमने ट्राई कर लिया, अभी अपना मेथड ट्राई कर लिया डिफरेंस का, डिफरेंस से हमको आंसर नहीं मिल रहा है, कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमको ट्राई करना है 594 और 198 में क्या लॉजिक है, समझ में आ गया आप लोग? देख सकते हैं ना सर। 198 into 3 कितना हो रहा है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 594 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमको मिलता है 198। 198 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलता है 66 को अगेन डिवाइड बाय 3 करने से, डिवाइडेड बाय 3 करने से हमको मिलता है 22, हाँ, विच इज द आंसर। अब ये क्वेश्चन कौन से कैटेगरी में आ गया, मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं डिफरेंस को चले जाते हैं, अगर डिफरेंस नहीं निकल रहा तो देन वी गेट स्ट्रक इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पर हम लोग क्या हो जाता है, अटक जाते हैं, रिलेशन फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, 594 और 198 में क्या रिलेशन है, 198 और 66 में क्या रिलेशन है, ये फाइंड आउट क्योंकि ये बड़े नंबर्स हो जाते हैं, अगर हमारे टेबल्स वगैरह अच्छे हैं तो देन वी कैन इजीली फाइंड दिस आउट। ओके, हाँ, ये जो क्वेश्चन है दिस यू विल गेट, आप इसमें परफेक्ट कब बनोगे, जब ये सीरीज के क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। ओके ओके सर, ओके, ठीक है। एज के क्वेश्चंस हैं जो मैं आगे एक एक टॉपिक वाइज क्लास में लूंगा सर। थोड़ा एज के प्रॉब्लम टफ हो गए सर मुझको, मुझे कॉन्सेप्ट समझा के आपको बताता हूँ मैं इसके बारे में। ओके सर, ओके। फिर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज के साथ आपको बता दूंगा। टोटल ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स इज, ये भी बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 7:25 हो गए, इट इज टाइम टू वाइंड अप द क्लास। 5 मिनट्स है, लास्ट के 5 मिनट्स जो है हम लोग थोड़ा सा चैट कर लेते हैं। आप लोग मुझे फीडबैक दो, कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है ये क्लास? बढ़िया, फर्स्ट क्लास करते हैं, समझ में आ रहा है ना? ओके, आपको डिफिकल्टी वगैरह हो रहे हैं इसमें? नहीं है, कोई इतना डिफिकल्टी नहीं नजर आ रहा। तो फिर इतने सारे लोग क्लास छोड़ के क्यों चले गए? जब पॉलिटिकल क्लास खत्म हुआ उस टाइम पे 20 लोग थे, अभी बचे हैं सिर्फ 13 लोग। नमाज को चले गए क्या सब लोग? नहीं सर, नमाज पढ़ ली बीच में पढ़ लिए? ओके, नो प्रॉब्लम। अपने फ्रेंड्स को अगर अभी बताइए और मैक्सिमम लोगों को क्लास ज्वाइन करने के लिए बोलिए। क्लास देखो, ज्यादा लोग रहेंगे तो मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा, टीचर्स को भी पढ़ाने के लिए अच्छा लगता है अगर ज्यादा लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं तो। ओके सर, आप लोग ये तो हो गया मेरी क्लास के बारे में। आपको जो भी फीडबैक देना है मुझे आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, अगर आपको कुछ फीडबैक देना है। अगर आप ग्रुप में नहीं डालना चाहते तो आप मुझे पर्सनली भी, जैसे कोई टीचर पढ़ा रहे हैं वो अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं, किसी की क्लास आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये सब फीडबैक आप अगर मुझे पर्सनल विंडो पे देंगे तो इसमें मुझे आपको भी बेनिफिट है, मुझे भी बेनिफिट है कि मैं एटलीस्ट उन टीचर्स को जो भी लोग पढ़ा रहे हैं उनको एक फीडबैक दे दूंगा कि ऐसे ये समझ में नहीं आ रहा है या स्टूडेंट्स के ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सॉल्व कीजिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके, हाँ, तो आप अगर ग्रुप में फीडबैक देना चाहते हो तो ग्रुप में फीडबैक दो। अगर कुछ फीडबैक ग्रुप में आप नहीं दे सकते तो मुझे पर्सनल विंडो पे मेरे नंबर पे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। एटलीस्ट आई ट्राई टू इम्प्रूव कि क्लासेस इम्प्रूव हो। देखो, हमारा पर्पस यहाँ पर क्या है, हम लोग क्या पर्पस से क्लासेस चला रहे हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो क्लासेस का, करेक्ट?
ज्यादा से ज्यादा लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर पाए। सिर्फ चलाने के लिए चलाना है ऐसा हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो एग्जाम को क्रैक कर पाए। ठीक है, दैट इज वाई अगर आप लोग मुझे पॉजिटिव फीडबैक वगैरह देते रहोगे तो मैं वो उस तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ प्रोग्राम में। और क्योंकि ये प्रोग्राम शॉर्ट टर्म रहेगा आपकी नेक्स्ट एग्जाम होने तक, तो हम लोग मैक्सिमम चीजों को इसी में कवर करना है। ठीक है, शैल वी वाइंड अप? या अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो पूछिए। यस, पूछिए प्लीज। सर वही सर, थोड़ा पॉलिटी क्या पीपीटी, तो पीपीटी से पढ़ाई तो अच्छा होता है सर। कौन सा पॉलिटिक्स? अभी जस्ट होगा ना नागराज सर का क्लास, नागराज हाँ, सर का क्लास। नागराज सर का, ठीक है। नागराज सर नहीं, मैं नागराज सर से बात करता हूँ। सडनली मैंने उनका क्लास शेड्यूल कर दिया कल रात को, तो हैज नॉट कम प्रिपेयर्ड विद नोट्स नहीं लेके आए वो, तो मैं स्क्रीन पे नोट्स डालने के लिए बोल देता हूँ उनको नेक्स्ट क्लास से। ओके। और सेकेंड थिंग क्या है, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आई एम ट्राइंग फॉर अनदर सर ऑल्सो। मतलब दो ऑप्शन रखने पड़ते हैं। दो लोग रहेंगे तो क्या हो जाएगा, एक की समझ में नहीं आ रही तो दूसरों की क्लास तो आपको समझ में आ जाए। ओके सर, तो नोट्स मिलेगा क्या सर? जी, नोट्स पीडीएफ जैसे हाँ, मैं सब्जेक्ट वाइज जो भी टीचर्स नोट्स बनाते हैं वो आपको शेयर करने के लिए बोल दूंगा उनको। ओके सर। ओके ओके सर, ओके, शुक्रिया सर। और कुछ क्वेश्चन या फीडबैक्स हैं तो पूछ लीजिए मुझसे। आप लोग ये काम कीजिए, जो भी आप ग्रुप्स में है ना, ग्रुप्स में थोड़ा कुछ कमेंट्स डाल के दूसरे लोगों को एनकरेज कीजिए। देखो लोग बहुत लेजी होते हैं, ठीक है, कौन ऑनलाइन क्लास अटेंड करना पाओ, उतना टाइम नहीं है हमारे पास, ऐसा एग्जाम लिख डालेंगे सोचते हैं। लेकिन आप लोग शायद जानते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिपरेशन, राइट? तो ग्रुप में मैसेज डाल के दूसरे लोगों को भी एनकरेज करिए कि क्लासेस चल रहे हैं तो आप लोग भी ज्वाइन करो और इसका फायदा उठाओ करके। ठीक है, जो हाँ मैं बता रहा था कि दो और सर्स आने वाले हैं जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करके डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो भी आपको प्रैक्टिकली बता सके, उनका एक्सपीरियंस बता सके कि उन लोगों ने एग्जाम कैसे क्रैक किया है। ओके, एग्जाम शायद पोस्टपोन हो गया ना, सितंबर 26 का जो था, अक्टूबर 3 को कुछ हुआ है एक एग्जाम। जी सर, पोस्टपोन हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम मिल गया तो उस टाइम का अच्छी तरह से आप इस्तेमाल कीजिए। सर एक डाउट है, पूछिए। अभी जो ऑलरेडी के अभी आप बतला रहे हैं ना सर, पहले पेपर्स के जो भी थे आप क्वेश्चन तो वैसे ही दूसरे भी पूरे बतलाते हैं क्या सर? मतलब लाइक 2010, 11, 2, 3 पूरे क्वेश्चंस में अभी ये तो मैं आज प्रिपेयर होके नहीं आया था, डायरेक्टली क्लास के लिए आके बैठ गया, इसीलिए मैंने इस हिसाब से आपको आज इजी क्वेश्चन सॉल्व कराए। मेरे नेक्स्ट क्लासेस जो रहेंगे ना, उन क्लासेस में मैं क्या करूंगा, एक सब्जेक्ट वाइज आपको लूंगा क्लास। ओके, जैसे अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, फिर प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड ही 5 या 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दूंगा जो प्रीवियस पेपर्स में आए रहते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको क्या हो, टॉपिक वाइज समझने में भी इजी हो जाएगा। ओके, या और कोई डाउट्स या क्वेश्चंस है? नो? ओके, चलो फिर शैल वी वाइंड अप? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू पार्टिसिपेंट। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। तो एनकरेज कीजिए क्लास को ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू।